नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा अंडीरा माइचियार द्वितीय भाग। प्रथम भाग में आपण मैंने कमेंट देथिबारु सेथिपई मते द्वितीय भागटी लेखिया को सहयोग हला। चलतु एबे कहानी को शुणा। हाँ हाँ मते तो आम घरे या सह सांग हेबाकु ही मना करती। बापा कहती एमिति छुआंकर छाई भी माड़िबा कथा नुहे। कुन्ना तू ताकू काहेकि डाकुछु? से आसिले आमे केही खेलिबा नाही। जूनियर पिला माने भी ताकू हसी उड़ाई देउथांती। किए कहूची याकू मु गोटे बॉल आउट करदेवी तो किए कहूची मु तो तार मुंड फटाई देवी। पुणी केही केही कहउछंती याकू किए बड़ भाईर सम्मान देव। एमिति व्यवहार बाग ढंग थिबा लोकर सम्मान पाइबार भी योग्यता नहीं। मो बापा एमिति छुआ को रखी न थांते। मु जदि एमिति हुअंती तेबे मो तंटी चिपी मारी दियंते। ए सब शब्द बाण गोटे मुहूर्तर सौरभर हृदय को चिरी खिनभिन कर सारी। शब्द नथिला ता पाखरे निजर व्यक्तित्व को बुझाइबा पाई आउ धैर्य मध्य नथिला से सबु कटुबाणी को सुनिबा पाई। कुन्ना ताकू सांत्वना देबाकू चाहुथिले मध्य बाकी सांग मानक पाई से सौरभर पक्ष नहीं पारु नथाए कि सबु पुओंक मझिरे सौरभ पक्षरे कहिबा पाई तारार मध्य साहस नथाए। तथापि चुपचाप एसबु शुणुथाए से कारण शुणिबा व्यतीत आउ किछि उपाय नहीं ता पाखरे। जेउथिपाई आज से एही कटाक्षर शिकार होईछि ताहार उत्तर आज जाए स्पष्ट बुझी पारि नाही। से जहा जेतिकी झापसा बुझीछि ताहा सामना लोक को बुझाइबा पाई असमर्थ। से ए पर्यंत भी ताकू ए अपमान कम थिला बोधे। सेइथिपाई शेषरे पीटी सार मध्य ताकू कटु कथा कहिबाकू पछाइले नाही। एमिति मुहपति झियंक परि काहेकि ठिया होइछु कि रे? से माने जहा कहउछंती सबु ठीक। पुओ पिला होई एमिति गुण व्यवहार देखेबू तो समस्ते एया ही कहिबे तोते। बड़ हेलुणु निशा उठिबा बयस हेलानी तोर। एबे एमिति हेले समाज रे आहुरी अनेक कथा सुनिबाकू पड़िबो बुझिलु। समय अछि सुधुरी जा। लोके निज झियो को पुओ परी गढ़ुछंती तो निज भौणी को देखे। से एई स्कूल रे पाठ पढ़ी केउंटी पहुँचलानी आउ तू पुओ पिलाटा ही एमिति होउछु। धिक तो जीवन को एमिति हेले तू निश्चय दिने तो बापांकर ना तले पकाइबू। भगवान को धन्यवाद करबा कथा जे तू पुओ होई जन्म होइछु। किंतु तोर तो सबु झियो मानक परी चुई मुई देखेई हेबार गुण। एते सबु कटु कथा आउ सुनी पाला नहीं सौरभ। कांदी कांदी सीधा घर को पळै आसिला। समस्ते पछरु चाहि रहिथिले ताकू किंतु कुन्ना आउ तारा को छाड़ी देले काहारी मनरे सामान्य ग्लानि मध्य नथिला निज निजर बाणी को नहीं। दिन भाग्य भल जे बंशीधर बाबू घरे नथिले। लीना किछि दिन पई घर को बुलिबा को आसी थाए। से सौरभ को एमिति अवस्था देखि हतबाक होई गला। सुनीता मध्य कौन हला बोली धाई आसिले। सौरभ कांदी कांदी निज रूम रो कबाट किली भितरे रहिला। कौन हला एते बड़ पिलाटा एमिति कांदी कांदी घर को आसिला काहेकि बोली व्यस्त होई पड़िले सुनीता। लीना कबाट बाड़े चली थाए किंतु सौरभ कबाट खोलु न थाए। जेते डाकिले उत्तर देउ न थाए केवल तार कांदिबार स्वर सुना जाउ थाए। जेते पचारिले मध्य से किछि सुनु न थाए कि किछि कहु न थाए केवल कांदी चली थाए। एमिति ताकू बुझो बुझो सुनीता कहिले बापा रे काहेकि एमिति झियो पिलांक परि कांदुचु कहिलु? पुओ माने एमिति कांदंतिनी रे बापा। तोर कौन हेइछि कहलु? हठात सौरभर कांद बंद हो गला। पूरा पूरी चुप। मुहूर्तकर परिवेश संपूर्ण शांत हो गला। आश्चर्य होई परस्पर को चाहा चाही हेले लीना और सुनीता। दुहींक मन को पाप छुए। किछि उपाय बंशीधर बाबू को फोन करिया पाई पाख टेबुल रे रखा होइतिया निज फोन आड़ को आगेइला लीना। पछरु सुनागला धड़ धाड़ अटकी जाए बुली चाहिला लीना। द्वार मुहरे कबाट खोली ठिया होइथाए सौरभ। एमाने ताकू किछि कहिबा पूर्वरु से गर्जी उठे पुओ पुओ पुओ। मु जाने तुम मानक नजरे मु गोटिए पुओ। मो शरीर गोटिए पुओर किंतु केही बुझिबाकू चेष्टा करूनाह काहेकि? मोते ए पुओ परिचयटी पसंद नुह। मु निजको गोटिए पुओ भावरे ग्रहण करि पारुनी मा। तू कहिलु पुओ माने कांदंतिनी काहेकि मा? काहेकि? पुओ शरीर पाइछि बोली कौन मो मनरे कष्ट नाही ना? कष्ट हेले मध्य मोर कांदिबार अधिकार नाही। केते आउ तुम मानकर प्रतारणा सहिबी? दीदी मु थकी पड़िलिनी आउ नुहे। मते स्पष्ट उत्तर दरकार। मो सह एमिति काहेकि हेउछि कही पुणी कांदिबाकू लागिला सौरभ। ताकू स्नेहरे कुंढेई पकेइले सुनीता। घर भीतर को नहीं खट उपरे बसई बुझेइबाकू चेष्टा कले। बापा रे मोर कहिबार उद्देश्य सेमिति नथिला। तू एमिति छोट छुआंक परि कांदुथुलु जे मु तोते शांत करबाकू चेष्टा करुथुली। काहेकि शांत हेबी मा? एते वर्ष धरी शांत रहिली आउ नुहे आउ पारिबिनी मु।
मोर उत्तर दरकार। बाकी समस्त सबकिछि स्वाभाविक हेउथिया बेले मु काहींकी संघर्ष करुछि? मोर शरीर आउ मनर भाव मिशुनाई काहींकी? मु काहींकी अन्य पुओ मानक परी भाभी पारु नाही? मो भावना झियक परी काहींकी हेउछि बोली समस्ते कहउचंती। मु निजकु सजेइबा कौन भूल? तथापि मु कौन निजकु बदलिबार चेष्टा करिनी दीदी? बापांक कथारे मु सांगसाथी मिलामिशा कम करिछि। सबु क्षेत्र रे निजर आचार व्यवहार को संजत करने चेष्टा करिछि। मन भितर असहज मन हेले मध्य गोटिए पुअर जीवन मु आज जाए जीछि ना नाही कुह? तथापि जदि मो द्वारा एसबु हेउनाई मु कौन बा करि परिबि? मु निजकु सबुबेले गोटिए झियो भली अनुभव करे काहेकि? मते झियो मानक कार्यकलाप सबु करबाकू बहुत भल लागे काहेकि? मते शरीर रे बंदी भली लागुछि दीदी। मु मुक्त हेबाकू चाहे। मते मो प्रश्नर उत्तर दियो। काहेकि मो सह एमिति हेउछि? कांदु थाए सौरभ आउ निर्बाग होई ठिया होइथांती मा झियो दुहे। बोधुए समय आसीगला सौरभ को एसबु विषय खोलिकी कहिबार। आज जाए समस्ते भयरे थिले इ ताकू ए सबुरु दूरेई रखुथिले, कारण एते वर्ष परे पाइथिबा निजर एकमात्र पुत्र संतान को उभय बंशीधर बाबू और सुनीता हरैबाकू चाहू नथिले। सेमाने यथा संभव चेष्टा करिथिले सौरभर मानसिक स्थिति को सुधारिया पाई। सुनीतांकर स्नेह और बंशीधर बाबूंकर अनुशासन भितरे रही से निजकू निजे शरीर को और शरीरर अनुजाई पुरुषत्वर भावना ता मनरे जाग्रत होइजियो बोली समस्तंकर विश्वास थिला। किंतु सबकिछि ओलटा होई सारिथिला। आज जाए सौरभर भावना दबी होई रहिथिला, नष्ट होई नथिला। से उपरे पुरुष सुलभ गुण व्यवहार सबू देखैबाकू चेष्टा करुथिला, किंतु मन थिला तार तजणे नारी आउ से आज जाए केवल बापांकर खुशी पाई निजकू संजत करि आसीथिला। ता मुहरु ए सबु सुनी सुनीता एकदम भांगी पड़िथिले। मुंडरे हाथ देई तले बसी पड़िले। लीना सबु किछि देखुथाए। से परिस्थितिर गंभीरता को सठिक बुझी पारुथाए, किंतु कौन करिबो? गोटिए पटे मर्माहत भाईर भावना आउ गोटिए पटे समाज बापांकर सम्मान। काहाकू बाछिबो से? साहस करी से सुनीतांकू बुझाई सेठारु पठाई देला आउ कहिला, माँ सौरभ को एसबु विषय जानिबार अधिकार अछि। से बे बड़ हेउछि, ता मनरे अहेतुक प्रश्न। आमको से सबुर उत्तर देबाकू पड़िबो। तथापि शेष थर पई ताकू बुझेबाकू चेष्टा निश्चय करिबि माँ। बापा आसिले तुमे हठात किछि कहिबो नाही। समय देखि दुहे मिसी तांकू कहिबा। आखिर लुह पोछि सेही कोठरीरु बाहरकू बाहरी जाइथिले सुनीता आउ निज प्रश्न सबुर उत्तर पाइबा आशारे व्याकुल होई लीनाकू चाहि रहिथिला सौरभ। लीना प्रथमे ताकू किछि फोटो देखाइला। से सबु देखाइबा परे से सौरभ को बुझाइबा आरंभ कला। देख सौरभ, मु बुझुची एबे तो मन भितर कौन सबु चलीची। एबे एई जो लोक मानकर फोटो मु तोते देखेइली सेमानकू देखि तू किछिटा निश्चय बुझी पारुथबु। हाँ दीदी, एमानक भितरु किछि लोक मते सामान्य देखा जाउथुवा बेले आउ किछि लोक असामान्य लागुछंती, कारण सेमाने मुहरु पुरुष भଳି देखा जाउथुले मध्य तांकर वेश पोशाक नारी मानक भଳି होईची। एमाने की प्रकारर लोक दीदी? मु आगरु एमानकू केबे केउठी तो देखि नाही। जिज्ञासु सौरभ जानिबाकू चेष्टा कला। तो बयसर पिला मानकू एमानक विषय उणा अधिके सबु जणा। आमे किंतु ए सबु तो ठारू लुचेई रखिथिलु, कारण आमे केही चाहू नथुलु तो जीवन भी एमानक परि हेउ। लीना गंभीर होई कहिला। माने? प्रश्न कला सौरभ। एमाने हेले क्लीबलिंगर लोक। एमानकू तृतीय लिंगर मान्यता मिलिछि, किंतु आम समाज रे एमानकर स्थान नाही कहिले चले। लोके एमानकू जमा पसंद करती नहीं कि सहजरे ग्रहण करती नहीं। लीना कहिला, किंतु दीदी एमानक सह मोर संपर्क कौन? मते मो प्रश्नर उत्तर दरकार। पुणी पचारिला सौरभ। तो भावना मध्य एमानक भଳି सौरभ। एमाने जेउ परिस्थिति को सामना करी आगकू बढ़िचंती, तू एबे सही परिस्थिति देई गति करुछु। माने बुझी पारुछु तो दिने एमाने मध्य तो भଳି इले पुआ शरीर रे थाई मध्य एमाने निजकू झियो बोली मणुथुले आउ झियोंक भଳି रहुथुले। ए सबु केवल पुआ मानक क्षेत्र रे नुहे, बरं झियो मानक ठारे मध्य देखा दिए। झियो माने निज झियो शरीर को ग्रहण करि पारंती नाही। से माने निजकू गोटिए पुआ भाबरे कल्पना करंती, जहा फଳରେ सेमाने मध्य समाज रे बहु समस्यार सम्मुखीन हुअंती। एई किछि जेउ सामान्य लागुथिबा फोटोटी देखिलु, सेमाने हेले सेही झियो माने
ଯେଉଁମାନେ ଝିଅ ଶରୀରରେ ଥାଇ ନିଜକୁ ପୁଅ ସଜେଇଛନ୍ତି ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ଏମାନଙ୍କୁ ନୀଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି। ଅନେକ କଟାକ୍ଷର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଦିଦି ଏମାନେ ତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ ଏମାନଙ୍କ ଭଳି? ସୌରଭର କଥାକୁ ଅଧାରେ କାଟି ଲୀନା କହିଲା, ନା ନା ସୌରଭ, ସେ ବିଷୟରେ ଭାବନା ମୋ ଭାଇ। ସେ ଜୀବନ ନର୍କ ସହିତ ସମାନ। କେହି ତୋତେ ମଣିଷ ବୋଲି ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ତୁ ଘୃଣ୍ୟ ବସ୍ତୁଟିଏ ପରି ବ୍ୟବହାର ପାଇବୁ। ଲୋକେ ତୋତେ ଦେଖିଲେ ତୋଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ପିଲାବେଳୁ କିଛି କିଛି ଗୁଣ ତୋ ଭିତରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥିଲୁ ଏସବୁ ପିଲାଳିଆମି। ତୁ ମା ଆଉ ମୋ ସହ ରହି ତୋ ରୁଚି ଆମ ଭଳି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଭୟ ବଢ଼ିଲା। ବାପାଙ୍କୁ ଏସବୁ ଜମା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେ ତୋ ଉପରେ କଡ଼ା ଅନୁଶାସନ ଚଳେଇଲେ। ଆମେ ବି ଭାବିଲୁ ତୁ ବାଟକୁ ଆସିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତୋର ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ଲାଗୁଛି ତୋତେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ବୁଝାଇବାର ଥିଲା। ବୁଝାଇଥିଲେ ହୁଏତ ତୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ହୋଇନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତୋତେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ସୌରଭ। କିନ୍ତୁ ଦିଦି ଏମିତି ଜୀବନ କାଟିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଗଲିଣି। ମୋତେ ଏସବୁ ଭିତରୁ ବାହାର କର ଦିଦି। ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ। ତୁମ ଭଳି ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭଳି। ମୋର ଶରୀର ଅନୁଯାୟୀ ରୁଚି ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଲଗା ହେବ ବୋଲି କ'ଣ ମୋତେ କେହି ଭଲ ପାଇବେନି? ବାପା କ'ଣ ମୋତେ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେବେ? ଲୀନାର ହାତ ଧରି କହୁ କହୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ସୌରଭ। ତୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସୌରଭ? ଲୀନା ଶଙ୍କାର ସହିତ ପଚାରିଲା। ଦିଦି ମୋତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେମିତି ପସନ୍ଦ, ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଡ୍ରେସ୍, ନିଜ ପସନ୍ଦ ସଜବାଜ ରୂପ ନେଇ ସଭିଙ୍କ ସହ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବିନି? ମନରେ ଆଶା ରଖି ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ସୌରଭ। କିନ୍ତୁ ଲୀନାର ଉତ୍ତରରେ ତାର ମନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଲୀନା ତା କଥା ଶୁଣି ଭୟଭୀତ ହୋଇ କହିଲା, ନା ନା ସୌରଭ, ସେ ଭୁଲ ଜମା କରିବୁ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ତୋତେ ବୁଝଉଛି। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ। ନହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ଆସିବ ତୋ ଜୀବନରେ। ଯେଉଁ ଖୁସି ଟିକକ ପାଇବା ପାଇଁ ତୁ ଏ ରାସ୍ତାକୁ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଦିନେ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ତୁ ତୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦିବୁ। ମୁଁ ମାନୁଛି ଦୁନିଆ କେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲାଣି। ତଥାପି କିଛି ହାତଗଣତି ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସଭିଙ୍କ ମନରେ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଘୃଣା ଆଉ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଥାଏ। ନିଜ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ବି ସହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରେ। ଏମିତିରେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇ ଦଣ୍ଡେ ବଞ୍ଚିବା ମଧ୍ୟ କାଠିକର ପାଠ ହୋଇଯାଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ତୁ କଳ୍ପନା ବି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କର ଏଇ ହସ ପଛରେ ଥିବା ଦରଦର ଗଭୀରତାକୁ। କାମ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ନାରାଜ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷରେ ଏମାନେ ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଟ୍ରେନରେ ଗୀତ ଗାଇ ବୁଲି ବୁଲି ଟଙ୍କା ମାଗିବାର ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଦେଖିଛି ଏମାନଙ୍କୁ। ତୁ କହ ସୌରଭ, କେଉଁ ଭଉଣୀ ଚାହିଁବ ନିଜ ଭାଇ ପାଇଁ ଏମିତି ଅବହେଳିତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ? ମୋ ଭାଇଟା ପରା। ମୋ କଥା ମାନେ। ବାପା ତୋ ପାଇଁ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି। ପୁଅଟିଏ ବୋଲି କେତେ ସ୍ନେହରେ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବୁଝୁଛି ତୋ ଭିତରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଥିବା ସେ ବ୍ୟଥାକୁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତିମ ଥର ଚେଷ୍ଟା କର ନିଜକୁ ସୁଧାରିବାକୁ। ବାକି ପୁଅଙ୍କ ସହ ମିଳାମିଶା କର। ପ୍ରଥମେ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁକିଛି ତୁ ବୁଝିବାକୁ ଲାଗିବୁ। ସବୁକିଛି ସାମାନ୍ୟ ହୋଇଯିବ ମୋ ଭାଇ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ। ଲୀନା କହୁଥାଏ ଆଉ ତା ପାଖରେ ବସି ସୌରଭ ଚୁପଚାପ ଧୀର ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ସବୁକିଛି ଶୁଣୁଥାଏ ଓ ଏକ ଲୟରେ ଦେଖୁଥାଏ ସେଇ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ। ସେଦିନ ଲୀନା ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସୌରଭକୁ ସବୁକିଛି ବୁଝାଇବାକୁ। କିନ୍ତୁ ସୌରଭ ତା କଥାକୁ କିଭଳି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ତାହାର ଆକଳନ ସେ କରିପାରିନଥିଲା। ମା ଝିଅ କେବଳ ଏତିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ ସେହିଦିନଠାରୁ ସୌରଭ ଆଉ ବିଚଳିତ ହେଉନଥିଲା। ଗୁମସୁମ ରହୁଥିଲା। କେହି କିଛି କହିଦେଲେ ତାକୁ ଏତେଟା ଫରକ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ତେବେ ଏହାର ପଛରେ ଥିବା ପ୍ରକୃତ କାରଣକୁ ଲୀନା କି ସୁନିତା କେହି ସଠିକ୍ ଠଉରାଇ ପାରୁନଥିଲେ। ସମୟ ରଥ ପୁଣି ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ସୌରଭର 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ସରିବାକୁ ବସିଥାଏ। ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସରିବା ପରେ ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସ୍କୁଲରେ ଏ ବର୍ଷ ଶେଷ ବର୍ଷ ବୋଲି ସୌରଭର କ୍ଲାସମେଟ୍ ସମସ୍ତେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ବହୁତ କିଛି ମଜା ମଜଲିସ୍ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ସମସ୍ତେ ନାଚ, ଗୀତ, ଡ୍ରାମା ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଛାପ ସ୍କୁଲ ସ୍ମୃତିରେ ସାଇତିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଏ କ'ଣ କେମିତି କରିବେ ସେସବୁ କାହାକୁ ଆଗରୁ କିଛି କହନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତିକି ସ୍କୁଲର ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମମାନେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁକୁ ନେଇ ଅଜ୍ଞ। ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ସେମାନେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ଯେ କ'ଣ କିଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରପ୍ରାଇଜ୍। ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଦିନ ଆସିଯାଏ।
ସେଦିନ ସ୍କୁଲରେ ଦିନସାରା ଗହଳ ଚହଳ। ସମସ୍ତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ। ଦିନ 2ଟା ବେଳକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସମେତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ପ୍ରାୟ 2ଟା 30 ବେଳକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ମଞ୍ଚରେ ଆସନାଧୀନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରାଗଲା। ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ପ୍ରାୟ 5ଟା ବାଜିଗଲା। ବାକି ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକଙ୍କ ପରି ବଂଶୀଧର ବାବୁ ମଧ୍ୟ 5ଟା ବେଳକୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରତିଭାକୁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରୁପ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ତାପରେ ଗୀତ, ଏକକ ଅଭିନୟ, ଡ୍ରାମା ଇତ୍ୟାଦି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥାଏ। ସ୍କୁଲର ସାର୍ ମ୍ୟାଡମ୍ ସମେତ ଅଭିଭାବକମାନେ ଖୁବ୍ ଉପଭୋଗ କରୁଥାନ୍ତି ସେ ସବୁକୁ। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଜୋରସୋରରେ କରତାଳି ମଧ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ସୌରଭର ପାଳି। ସେତେବେଳକୁ ରାତି ହୋଇସାରିଥାଏ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଉଠିଲା ସେତେବେଳେ ତାର ବେଶଭୂଷା ଦେଖି ବଂଶୀଧର ବାବୁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ବାକି ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ। ସେଦିନ ସୌରଭ ନିଜକୁ ଜଣେ ଝିଅ ଭଳି ସଜେଇଥିଲା। ହଠାତ୍ କେହି ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ରୂପ ଦେଖି ଯେ କେହି କହିଦେବ ସେ ଝିଅଟିଏ ବୋଲି। ହଳଦିଆ ଆଉ କଳା ରଙ୍ଗର ସାଲୱାର ସୁଟ୍ ତାର ଗୋରା ତକ୍ ତକ୍ ଦେହକୁ ଖୁବ୍ ମାନୁଥିଲା। କେଶ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କାନ୍ଧ ଯାଏଁ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କେଉଁ ରୂପସୀ କନ୍ୟାଠାରୁ କେଉଁ ଗୁଣରେ କମ୍ ଲାଗୁନଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ସେ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଚଢ଼ିଲା ପରେ ତାକୁ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିନଥିଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ ତାର ଏଇ ରୂପକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥାନ୍ତି। ଏବେ ବଂଶୀଧର ବାବୁ ତା ବାପା। ସେ ବା କେମିତି ନିଜ ପୁଅକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥାନ୍ତେ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ବିଛା କାମୁଡ଼ିଲା ପରି ସେ ନିଜ ଚେୟାରରୁ ଉଠି ଷ୍ଟେଜ୍ ଆଡ଼କୁ ଏକମୁହାଁ ହୋଇ ଚାଲିଲେ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ସୌରଭ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆସିଥିଲା ତାହା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବଂଶୀଧର ବାବୁ ସଭିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତା ଗାଲରେ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ାଟିଏ ମାରିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ନିର୍ବାକ୍। ବାପ ପୁଅ ଭିତରେ ପଶି କିଏ ବା କ'ଣ କହିବ। ସୌରଭର ଆଖି ଛଳଛଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ତା ଆଖିରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ବଂଶୀଧର ବାବୁ। କିନ୍ତୁ ତାହା କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମୋତେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଛୁ କହି ଆଉ ଥରେ ପ୍ରହାର କରିବାକୁ ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି କି ସୌରଭ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଧରିନେଲା। ଆଉ ସେହି ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ଭାସ୍କର ବାପା, ମୁଁ ଥକି ପଡ଼ିଲିଣି ତୁମର ଏଇ ପ୍ରତାରଣା ସହି ସହି। ମୋର ଭୁଲ କ'ଣ? ମୁଁ ତୁମରି ସନ୍ତାନ। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋର ଏମିତି ଅପମାନ କେମିତି କରିପାରୁଛ ବାପା? କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ବଂଶୀଧର ବାବୁ ଉତ୍ତରେ କହିଲେ, ତୋର ଭୁଲ ଯେ ଏଇ ବେଶରେ ତୁ ଏ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଲୁ। ତୋତେ କ'ଣ ଆଉ କିଛି ମିଳିଲାନି କରିବାକୁ? ଯାହା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରି ତୁ ଆଉ ଆମ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆଉ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସମାଜରୁ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ଶିକାର ହୋଇ ଆସିଛୁ। ତୁ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ସେହି ବାଟକୁ ବାଛିଲୁ। ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ମିଳୁଛି ତୋତେ ଏଇ ଝିଅ ବେଶରୁ? ସମାଜରେ ଝିଅମାନେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ସେମାନେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ପାଇଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମାଙ୍କ ମନରେ ସଦା ଗୋଟିଏ ପୁଅ ପାଇବାର ଆଶା ଥାଏ। ଆଉ ତୋତେ ଈଶ୍ୱର ପୁଅ ଜନ୍ମ କରି ସୌଭାଗ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷକୁ କମ୍ କରି ସଫଳତାର ମାର୍ଗକୁ ସହଜ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଥିପ୍ରତି ତୋର ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। କାହିଁକି ତୁ ଜାଣିଶୁଣି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଜଟିଳ କରୁଛୁ ସୌରଭ? ମୁଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ଜଟିଳ କରୁନାହିଁ ବାପା। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମୋ ଜୀବନକୁ ଜଟିଳ କରିଦେଇଛ। ମୁଁ ଯେମିତି, ମୋ ଅନ୍ତର ଯେମିତି, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ତୁମେ ବଦଳାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛ। ତୁମେ କୁହ ବାପା, ଯଦି ଏବେ ତୁମକୁ ଜଣେ ନାରୀ ଭଳି ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବ ତେବେ କ'ଣ ତୁମେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ? ଏ କି ଅବାନ୍ତର ଯୁକ୍ତି ସୌରଭ? ଏମିତି କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଠିକ୍ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ କରିଆସିଛି ବାପା, କିନ୍ତୁ କେହି କେବେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନାହାନ୍ତି। ମୋ ମନ ନିଜକୁ ନାରୀ ଭାବେ। ମୋ ଶରୀରରେ ଜଣେ ନାରୀର ଆତ୍ମା ଅଛି। ତେଣୁ ମୋ ଭିତରେ ନାରୀ ସୁଲଭ ଗୁଣମାନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏତିକି ଯେ ଏ ଶରୀର ନାରୀର ନୁହେଁ। ମୁଁ ପୁରୁଷ ଶରୀରଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ଭଳି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁନାହିଁ ବାପା। ବରଂ ମୁଁ ଜଣେ ନାରୀ ଏ ପୁରୁଷ ଶରୀରରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଛି। ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦରକାର ବାପା। ମୁଁ ଏ ସମାଜର କଟାକ୍ଷଠାରୁ ଦୂରରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ ବାପା। ମୋତେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସୌରଭର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ବଂଶୀଧର ବାବୁ ଆହୁରି କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ନିଜକୁ ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଇବା ଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ଭାବିଲେ କେଜାଣି ରାଗ ଗର୍ଗର ହୋଇ କହିଲେ, ତତେ ମୁକ୍ତି ଦରକାର ନା? ତତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦରକାର? ଆମ ପାଇଁ ତୁ ନିଜକୁ ବନ୍ଦୀ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ? ଆମେ ତୋ ଜୀବନକୁ ଜଟିଳ କରିଦେଇଛୁ। ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯା, ମୁଁ ତୋତେ ଅନୁମତି ଦେଲି। ତୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତୁ କର। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଆଉ ତୋର କେହି ନୁହେଁ। ମୋ ପରିବାର ସହିତ ତୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ।
तू आजिठारु आम पाई मरी जाइचु। सौरभ कहू कहू आज तार मन कथा बंशीधर बाबूंका आगे प्रकाश करिथिला। भाबिथिला से बुझिबे, किंतु तांकर प्रतिक्रिया जे एमिति हेब से भाबी नथिला। निजकु निजे बहुत तुच्छ मने कला। ताकू लागुथिला जीवन रे से विफल होई जाइछि। आउ जीवन रास्तार झुंटी पड़िथिबा सौरभ को सहारा देबा पई केही नाही। से कांदी कांदी स्टेज तलकू चली आसिला। बंशीधर बाबू क्रोध आउ अपमान बोध पाई ताकू आउ चाहिले नाही कि ता प्रति तांकर आंतरिकता आसिला नाही। देखणाहारी माने बल बल करी सेमिति चाहि थांती आउ निज भितरे फुसुरु फासुरु होई अनेक कथा हेउथांती। बंशीधर बाबू को ए सब देखि जमा भल लागिला नहीं। ए सीधा स्टेज ओह्लाई घर को आसिले। घरे पहुँचला बेलू सौरभ मध्य पहुँची न थाए। बंशीधर बाबू को एभली चिंतित देखि सुनीता चिंतार कारण पचारे। सबु घटना कहवा पर लीना और सुनीता मुंडरे हाथ दे बसिले। भयंकर चिंता हेउथाए एबे आगको कौन हेबो। सौरभ भी ए जाए घर को फेरी नहीं। समस्ते ता फेरिया बाट को चाहि बसी थांती। बंशीधर बाबू किंतु निश्चिंतक परी व्यवहार देखौथांती। समय गड़ी गड़ी राति 10टा हेलाणी। गाँर अन्य पिला माने स्कूल फेरिलेणी जानी सुनीता व्यस्त होई पड़िले। सौरभ ए जाए काहेकि आसिलानी बोली तांकर चिंता बढ़ीगला। से बंशीधर बाबू को कहिबारु से निजर क्रोध को धरी बसी जे जुआड़े जाउछि जाऊ कही सेठारु उठी चली गले। राति अनेक हेलाणी आउ सुनीता सौरभर फेरिया बाटकू सेमिति चाहिथांती। लीना मध्य चेष्टा करुथाए ताकू खोजिबाकू। स्कूल स्टाफ मानकू फोन करी पचारि बुझुथाए सौरभ कथा। शेषरे समस्ते जवाब देदेले जे सेमाने सौरभ को देखी नांती बोली। सेतेबेलकू बंशीधर बाबूंकर राग टिके शांत होई सारिथाए। से खोजिबाकू बाहरिले। तांकू सौरभ पाई चिंतित देखी तांको पिंडरे प्राण पशिला। कारण ए पर्यंत से तांको व्यस्त देखी कौनसी प्रतिक्रिया देउ नथिले। बरं सौरभ को नहीं तांकर आंतरिकता सरी जाइछि भली व्यवहार प्रदर्शन करुथुले। से बाहरी जा परे मनरे आशा नहीं ठाकुरंक पाखरे दीप जाली पुअर फेरिया बाटकू चाहि बसिथिले सुनीता। सकाळ हेबाकू बसिलाणी। सूर्य देवता उदय हेबा पूर्वर बिगुल बजई सारेणी। पूर्व आकाश रे तांकर रक्तिम आभा विच्छुरित होई प्रमाण देउथाए। दांड दुआर रे बसी सुनीता सेमिति चाहि थांती पुअर फेरिबा बाटकू। आ पाखरे बसी केतेबेले लीनार आखि लागी जाइथाए जे से सेठी कांथको आउजी सोई पड़ी थाए। सूर्यंकर सुनेली किरण आउ पक्षी मानकर कलराबरे तार निद भांगी जाए। आखि मଳି मଳି चाहिला बेलकू ता नजर सामने थाए सुनीतांकर निराश भावहीन उदास चेहरा। अंतरटा तांकर निराश होई साथिले मध्य एबे भी आखि खोजुथाए पुओकू। निजर चतुर्पार्श्व ओ पूर्व आकाश रे उदित होइथिबा नुआ सूरजकू थरे चाहि लीना पचारिला, माँ बापा एपर्यंत आसी नांती। लीनार प्रश्नर कौनसी उत्तर न देई चुपचाप बसी थांती सुनीता। बोधे निज भावनारे केउठी लीन होई जाइछन्ती से। तेणु ए पार्थिव दुनियार कौनसी खबर नाही तांको पाखरे। लीना पुणी थरे तांको हलेई पचारिला, माँ तू राति सारा एमिति चाहि बसिछु। प्रकृतित होवंती सुनीता आउ धीर स्वर उत्तर दियंती, हाँ मु जदि सोई पड़ी थांती तेबे सौरभ आसिले ताकू किए गेल करिथांता। किंतु माँ सकाळ हेलाणी बापा एजाए आसिलेनी काहींकी। सौरभ को से कौन खोजी पाई नाहंती। लीना चिंतित होई कहिला। एठू सुनीता फुर्ती देखाई निज स्थान उठिले आउ ता कथा को काटी कहिले, ना ना मो पुओ फेरिबो। से निश्चित ताकू नेइकी आसिबे। तू व्यस्त काहींकी होउचु। सकाळ हेलाणी एई आउ अल्प समय भितर देखिबु सेमाने आसी पहुँची जिबे। डेरी न करी मु जाउछि सौरभ पाई जलखिया तैयारी करिबी। छुआटा मोर काली रातिरु किछि खाई नाही। सुनीता तरबर होई घर भितर को चलीगला। लीना अबाक होई तांको चाहिथाए। से भाभी पारु न थाए जे बापा भाई एजाए घर को फेरी नाहंती बोली। चिंतित हेबो ना बोउ भली मनरे दृढ़ विश्वास रखी चिंता रहिबो। लीना बापांको फेरिया बाटकू चाहि बसिथाए। सेपटे सुनीता रोषेई करिबारे व्यस्त। सौरभर मन पसंद नाना प्रकार व्यंजन सबकू मन खुशी रे प्रस्तुत करुथांती से। लीना किंतु व्यस्त विव्रत हेउथाए आउ बारंबार कांथरे टंगा होइतिबा कांथ घंटा को चाहि समय देखुथाए। समय आसी 10टा बाजिलाणी। बंशीधर बाबू ए जाए फेरी नाहंती। कौन होइथिबो? सौरभ को से पाइले कि नहीं ए सबु चिंता ताकू घारी पकाउथाए। किंतु बापांकु टिके फोन करी पचारिबाकू तार साहस न थाए। कारण बापांकर स्वभाव जेमिति सेठिकार परिस्थिति केमिति होइथिबो से नै ता मनरे भय मध्य थाए। एमिति भाबू भाबू बापांकर गाड़ी शब्द ताकू शुणागला। से हठात केमिति प्रतिक्रिया करिबो किछि बुझी न पारी धाईगला दांड दुआर मुहंकू। अंतरर खुशी मुहरे प्रकट हेबा पूर्वरु
ତା ମୁହଁଟା ମଉଳିଗଲା। କାରଣ ବଂଶୀଧର ବାବୁ ଘରକୁ ଏକୁଟିଆ ଫେରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ସୌରଭ ନଥିଲା। ଲିନା ଘର ଭିତରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ତା ପଛେ ପଛେ ବଂଶୀଧର ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ। ଲିନା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ସେ କଥା ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ ଦେଇ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଲିନାର ସାହସ ନଥାଏ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେ କିଛି ନ କହି ସୁନିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେପଟେ ସୁନିତା ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ରୋଷେଇ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆସୁ ଆସୁ ଲିନାକୁ ସାମ୍ନାରେ ପାଇ ସେ ତାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଗ୍ୟାସରେ ତରକାରୀ ବସିଛି, ଟିକେ ଦେଖିବୁ ଯା। ମୁଁ ଯାଉଛି, ତେଣେ ତ ବାପା ଆଉ ସୌରଭ ଆସିଗଲେଣି, କହିଦେଇ ସେ ଚଞ୍ଚଳ ପାଦ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଗଲେ। ଲିନା ପାଖରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ। ମାଆର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଯେମିତି, ସେ କେମିତି ବା କହିଥାନ୍ତା ସୌରଭ ବାପାଙ୍କ ସହ ଆସିନାହିଁ ବୋଲି। ବାପା ଏକା କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ତା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମା ପଚାରିବାଟା ହିଁ ଉଚିତ ହେବ। ଆଉ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲେ ହିଁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ। ତଥାପି ନିଜ ମନରେ ଯେଉଁ ଅବାନ୍ତର ଭାବନା ଆଉ ସମ୍ଭାବନା ଉଠୁଥାଏ ତାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରି ନିଜକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଲିନା ଯଥା ସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଥାଏ। କାରଣ ନିଜ ଭାଇ ସହ କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟ ହେବାର କଳ୍ପନା ମାତ୍ର ତାକୁ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଥାଏ। ନିଜ ଭାବନାକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ମାଆଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସେ ରୋଷେଇ କାମରେ ଲାଗିପଡ଼େ। ସୁନିତା ରୋଷେଇ ଘରୁ ଅତି ଉତ୍ସାହର ସହିତ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି। ବଂଶୀଧର ବାବୁଙ୍କ ଚେୟାରରେ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସିଥିବାର ଦେଖି ଚାରିଆଡ଼କୁ ନଜର ବୁଲାନ୍ତି। ସୌରଭକୁ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ନ ପାଇ ସେ ତା ରୁମ୍କୁ ଧାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ରୁମ୍ରେ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, କାରଣ ସୌରଭ ସେଠାରେ ନଥାଏ। ସେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ପୁଣି ଫେରି ଆସନ୍ତି ବଂଶୀଧର ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ବଂଶୀଧର ବାବୁ ସେମିତି ବସିଥାନ୍ତି। ସୁନିତା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଜୋରରେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ହଲେଇ କହନ୍ତି, ଆରେ ଏମିତି ଏଠି ଶୋଇଛ କାହିଁକି? ସୌରଭ କାହିଁ? ସେ ତ ତା ରୁମ୍ରେ ନାହିଁ। ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ବଂଶୀଧର ବାବୁ। ଆଖି ଖୋଲି ଚାହିଁଲେ ସୁନିତାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର କୌଣସି ଉତ୍ତର ନଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ପ୍ରତି ଉତ୍ତରେ କିଛି ନ କହି ପୁଣି ପୂର୍ବ ଭଳି ଚେୟାରରେ ପିଠି ଆଉଜି ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ବଂଶୀଧର ବାବୁ। ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ନିରୁତ୍ତର ଦେଖି ହତାଶ ହେଲେ ସୁନିତା। ପଛରୁ ଲିନା ଆସି କ୍ଷଣ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ମା, ବାପା ଏକୁଟିଆ ଫେରିଛନ୍ତି, ସୌରଭ ତାଙ୍କ ସହ ଆସିନାହିଁ। ହଠାତ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ଉଠିଲେ ସୁନିତା। ଆଉ ପାଟି କରି କହିଲେ, ଆରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ପଚାରୁଛି ପରା, କିଛି କହୁନାହ କାହିଁକି? ମୋ ପୁଅକୁ କେଉଁଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲ? ତୁମେ ପରା ତା ବାପା। ପୁଅକୁ ସାଥିରେ ନ ନେଇ କେମିତି ଫେରିଲ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଆସିବାକୁ ବାରଣ କରିଥିବ, ଜିଦ୍ ବି କରିଥିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କେମିତି ତା କଥା ମାନିନେଲ? ତୁମକୁ ସେ କେବେ ଅମାନ୍ୟ କରିଛି କହିଲ? ତୁମେ ପରା ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଅନୁଶାସିତ କରିବାକୁ ଚାହଁ, ତେବେ ଆଜି କ'ଣ ତୁମେ ବିଫଳ ହୋଇଗଲ? ବଂଶୀଧର ବାବୁ ଚୁପଚାପ ସେମିତି ବସିଥାନ୍ତି। ସୁନିତା ପୁଣି କହିଲେ, ତୁମେ ମଣିଷ ନା ପଥର? ଜାଣିଶୁଣି ମୋ ପୁଅକୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିନ ତ? ଏଥର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେ ବଂଶୀଧର ବାବୁ। କ୍ରୋଧର ଚରମ ସୀମାରେ ଥାଇ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧରି ଚେୟାରକୁ ଉଠି ଠିଆ ହେଲେ। ଲିନା ତାଙ୍କର ଏ ରୂପ ଦେଖି ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ସୁନିତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏ ରୂପ ଦେଖି ଡରିଗଲେ। ଗର୍ଜି ଉଠିଲେ ବଂଶୀଧର ବାବୁ, ମୁଁ ତୁମ ପୁଅକୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଭିକ ମାଗିବାକୁ କହିନାହିଁ। ସେ ନିଜେ ଏ ରାସ୍ତା ବାଛିଛି। ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ବାପା ହେବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଆସିଛି। ଚାର ଲିନାକୁ ଯେତେବେଳେ ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜ ପାଦ କେବେ ପଛେଇ ନାହିଁ, ତେବେ ପୁଅ ପାଇଁ କାହିଁକି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବି? ରାତି ସାରା ମୁଁ ତାକୁ କେତେ ଖୋଜିଛି ତୁମେ ଜାଣ ସୁନିତା। ରାସ୍ତାଘାଟ, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେସନ, ସହରର ଗଳିକନ୍ଦି ସବୁଠି ଖୋଜିଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ପାଇନାହିଁ ତୁମ ପୁଅକୁ। ଏକଥା ଶୁଣିବା ପରେ କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ଦମ୍ କରି ବସି ପଡ଼ିଲେ ସୁନିତା। ଲିନା ଧାଇଁ ଆସିଲା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ବଂଶୀଧର ବାବୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖି କହିଲେ, ତୁମେ କୁହ ଏଥିରେ ମୋର କ'ଣ ଭୁଲ? ଏ ସମାଜ ତାକୁ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ସେଥିରୁ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କ'ଣ ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା? ଭଲରେ ବୁଝେଇବାକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିନି? କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ଦେଇଛି ସେଇଟା ଯେ କେତେ କଣ୍ଟକପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ସେ ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ। ଏତେ ବଡ଼ ହେଲାଣି ତଥାପି ତାର ପିଲାଳିଆମି ସରିଲା ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ସେ ସ୍କୁଲ ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନରେ ଝିଅଙ୍କ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲା। ତୁମେ ନିଜେ କୁହ, ତାକୁ ସେହି ବେଶରେ ଦେଖି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ? ଲୋକେ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ କେତେ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଥିଲେ। ସେ ଷ୍ଟେଜରେ ନାଟକ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଲୋକଙ୍କ କଟୁ କଥା ସବୁ। ତାକୁ ଜବତ କରିବା କ'ଣ ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା? ନିଜ ଆନ୍ଦୋଳିତ ମନରେ ଥିବା ଅନେକ କଥା ବଖାଣି ଚାଲିଥିଲେ ବଂଶୀଧର ବାବୁ। ଲିନା ହତାଶ ହୋଇ ଚାହିଁଥାଏ ତାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସୁନିତା ଥିଲେ ଶାନ୍ତ ନିଃଶବ୍ଦ। ମୂକ ବଧିରଙ୍କ ପରି ବସି ରହିଥିଲେ, ଆଉ କେତେବେଳେ ନିର୍ଜୀବଙ୍କ ପରି ଟଳି ପଡ଼ିଲେ ତଳେ। ମା, ମା, କ'ଣ ହେଲା ମା? ଲିନା ସୁନିତା
ଓ ଉଠ ସୁନିତା, କ'ଣ ହେଲା ତୁମର? ସୁନିତାଙ୍କୁ ଟଳି ପଡ଼ିବାର ଦେଖି ବଂଶୀଧର ବାବୁ ଓ ଲୀନା ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସୁନିତା ବେହୋସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଲୀନା ଧାଇଁ ଯାଇ ରୋଷେଇ ଘରୁ ପାଣି ନେଇ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସୁନିତାଙ୍କର ଚେତା ଫେରିଲା ନାହିଁ। ବଂଶୀଧର ବାବୁ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ତାଙ୍କୁ ପାଖ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଗଲେ। ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ। ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ରେଳ ଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହି ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ରେଳଗାଡ଼ି ଆସୁଥାଏ, ପୁଣି ଯାଉଥାଏ। ସେହି ଷ୍ଟେସନରେ ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଉଥାଏ, ପ୍ରାୟ ସେତିକି ଲୋକଙ୍କର ସମାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେହିଠାରେ ହେଉଥାଏ। ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଗୋଟିଏ ରେଳଗାଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚେ। ଜଣ ଜଣ କରି ସବୁ ଲୋକ ନିଜ ନିଜ ବଗିରୁ ଓହ୍ଲାଉଥାନ୍ତି। ଶେଷ ଧାଡ଼ିର ଜେନେରାଲ ବଗିରୁ ଓହ୍ଲାଉଥିବା ଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଥିଲା ସୌରଭ। କାଲି ରାତିର ସେଇ ନାରୀ ବେଶ, ନାଲି ଶାଢ଼ୀକୁ, ହାତରେ ଚୁଡ଼ି, କାନରେ କାନଫୁଲ ଆଉ ଓଠରେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍, ମଥାରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ବିନ୍ଦି ତା'ର ପୁରୁଷତ୍ୱକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୁଚାଇ ଦେଇଛି। ନାରୀର ସୁନ୍ଦରତା ତା' ଦେହରୁ ଫୁଟି ଉଠୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଚିନ୍ତାର ଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ପଡ଼ୁଛି। କାଲି ରାତିରେ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଛି ନିଜ ଦୁନିଆ ନିଜେ ବନେଇବାକୁ, ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନିଜେ ତିଆରି କରିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ତା'ର ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେତେଦୂର ଠିକ୍ ତାହା ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳ୍ପନା କରିପାରିନାହିଁ। ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ନୂଆ ଅଜଣା ଜାଗାରେ କେମିତି ସେ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବ ସେ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ତା' ମନରେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର ହେଉଛି। ଅଳ୍ପ ବୟସର ପିଲା ସେ। ମାନସିକ ଚାପ ଓ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ ସେ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁନିଆ ସେ କଥା ବୁଝେ ନାହିଁ। ଦୁନିଆକୁ କେତେ ବା ସେ ଦେଖିଛି ଆଉ ଜାଣିଛି ଯେ ଆଗ ପଛ ବିଚାର କରି କାମ କରିଥାନ୍ତା। ତଥାପି ମନରେ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ନେଇ ସେ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ବାପା ମା'ଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ତାକୁ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ନ ଦେଇ ପ୍ରତି କ୍ଷଣ ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛି। ହଁ, ଲଢ଼ିବ ସେ। ସେ ସାହସ ଅଛି ତା'ର। ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜ ଖୁସି, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାକୁ କିଏ ବା ପଛେଇବ? କିନ୍ତୁ ଏ ଲଢ଼େଇ ସେ କାହା ସହିତ ଲଢ଼ିବ? କେଉଁଠାରୁ ଆଉ କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିବ ସେ ଲଢ଼େଇ? ଅସୁବିଧା ତ ତା' ନିଜ ଭିତରେ ଅଛି। ମନ ଆଉ ଶରୀର ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳର ଫରକକୁ ସେ ଦୂର କରିବ କେମିତି? ନିଜ ଭିତରେ ତା'ର ଜୋରଦାର ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ଯେ ତାକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଏ ସମାଜ ସହ ଲଢ଼ିବ କେମିତି? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଛି ସୌରଭ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଭାବୁ ଭାବୁ ସେ ଷ୍ଟେସନରେ ଗୋଟିଏ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ବେଞ୍ଚ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଛି। ଏକ ଲୟରେ ଚାହିଁଛି ସେଇ ରେଳତନ୍ତାକୁ। ଘଣ୍ଟାଏ, 2 ଘଣ୍ଟା, 3 ଘଣ୍ଟା ଏମିତି ସମୟ ବିତି ଚାଲିଛି। କେତେ ଲୋକ ଗଲେଣି, କେତେ ଲୋକ ଆସିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ସେମିତି ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ବସି ରହିଛି। ମାନେ ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ସୌରଭ କ'ଣ ସତରେ ଏ ସମାଜ ସହିତ ଲଢ଼ିପାରିବ? ଆଗକୁ ତା' ଜୀବନରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିବ ତାହା ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଭାଗରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଜଲ୍ଦି ନେଇ ଆସିବି ଏହି କାହାଣୀର ତୃତୀୟ ଭାଗ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।